Hello and welcome to Northeast PSC. Aji the Assam Tribune newspaper analysis ot hokoloke mai swagotam janaisu. Aji bhalai ketaman important article ase. We will try and understand all this important article from examination perspective. Ajir prothom article ase about Tiger Trump exercise jetu hoy trilateral exercise hoy between USA and India etu sam tar bisot kisman international relations er upor jorito article aji akonon beshi ase. So I would really want that you watch this video fully so that you can get everything required from your examination perspective of today's edition of the Assam Tribune. ঠিক আছে, যদি আমার ইনিশিয়েটিভ ভালো লাগে আছে, please subscribe to the channel. Please let us know how can we improve it further. Okay, so first article is sea phase of Tiger Trump exercise commences with Indian US forces. So this is a tri service exercise. Tri service exercise ki hoy? Tri service exercise hol tomar army, air force aru navy এই তিনিটা লেভেলত মানে কি হয় এক্সারসাইজ হয়, মানে দুটা কান্ট্রির আর্মি, দুটা কান্ট্রির এয়ার ফোর্স, দুটা কান্ট্রির নেভি একেলগে মিলি হেনা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ যেটো সিচুয়েশন আছে তাত কেনেকৈ মানে দে ক্যান কন্ডাক্ট এক্সারসাইজেস, দে ক্যান কন্ডাক্ট অপারেশনস, সেই সকলোবোৰ বস্তু প্ৰিপাৰেশ্যন ইয়াত কৰা হয়। ঠিক আছে, ইট ওয়াজ ফার্স্ট লঞ্চড ইন দ্য ইয়ার আই থিংক 2019। ঠিক আছে, ইয়াৰ উপৰি আৰু ইণ্ডিয়া আৰু ইউএছৰ মাজত ভালে কেইটামান মিলিটাৰী এক্সারসাইজেস হয়, সেইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, সো সি ফেজ টু কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল? It hol commenced with ships of the Indian Navy and US Navy sailing out together. So yat ki koise je service personnel participate koribo from Indian side from both countries, going through various facets of amphibious operations including HADR যেটো আমাৰ humanitarian assistance and disaster relief আছে, মানে যেতিয়া মানে disaster situation হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ ৰেসপন্স কৰিম এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছৰ কাৰণে ইয়াত কি কৰা হৈছে, they are carrying out this kind of operations or exercise. ঠিক আছে, so Tiger Trump 2024 is a bilateral tri-service exercise. Bilateral মানে ইয়াত only two countries involved. কোন country আছে? India আৰু USA. Okay, so the participating units from the Indian Navy include a landing platform dock আছে, landing ship tanks, their integral landing crafts, helicopters, guided missile frigates and long range maritime reconnaissance aircraft. এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত লিপ্ত হৈ আছে। This is one image from this particular thing, from this particular exercise. So recently যদি আমি কি চাও, ইণ্ডিয়া আৰু ইউএছৰ ভিতৰত যদি চাও ট্ৰাই সার্ভিস যেটো HADR কাৰণে, ঠিক আছে, যেটো ডিজাস্টার রিলিফৰ সময়ত যেটো হিউম্যান বিং যেটো আফেক্টেড হয়, হাউ ক্যান উই রেস্কিউ দেম, সেই এক্সারসাইজটো স্টার্ট হল। ঠিক আছে, এটো নাম হল টাইগার ট্রাম্প। This type of questions they asked directly in competitive exams. ঠিক আছে, so ইয়াৰ মূল যেটো মানে অবজেক্টিভ, প্রাইমারি অবজেক্টিভ কি হয়, is to enhance interoperability for conducting HADR operations. ঠিক আছে, and refine standard operating procedures to facilitate swift and effective coordination between armed forces of both the countries. So দুটা কান্ট্রি যেটো armed forces আছে, how can they swiftly interact, how can they coordinate in times of need. Okay, so দুটা কান্ট্রিৰ মাজত যেটো মানে আমাৰ ৰিলেশনশিপ আছে, it is increasing day by day. ঠিক আছে, আজিৰ দিনত ইণ্ডিয়াৰ যদি সবচে ৰিলায়েবল যেটো ফ্ৰেন্ড আছে সেইটো কোন হয়? USA হয়, কিয়নো ইণ্ডো পেচিফিকৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, ইণ্ডো পেচিফিক। ঠিক আছে, সো যেটো ইণ্ডো পেচিফিক মানে যেটো তোমাৰ মালয়েছিয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি মালয়েছিয়া বা ভিয়েটনাম, থাইল্যান্ড এই সকলোবোৰ এৰিয়াৰ পৰা যেটো মানে সি স্টাৰ্ট হৈ আছে, কি সি এটো হল পেচিফিক সি ওশেন হয়, এটো পেচিফিক ওশেন। সো ফ্ৰম দিস ৰিজন অল দ্য ৱে টু মানে ইয়াত যদি আমি কি দেখা পাইছোঁ, এটো ভিয়েটনাম আছে, সো দিস ইজ পেচিফিক ওশেন আৰু ইয়াত কি দেখা পাইছোঁ নৰ্থ আমেৰিকা, আৰু ইয়াত হল সাউথ আমেৰিকা। এই এৰিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হল ফৰ বোথ ইণ্ডিয়া এণ্ড USA। সো সেইকাৰণে আমাৰ দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত যেটো মানে ইণ্টাৰেকশ্যন আছে, আমাৰ দুটা কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত যেটো মানে কানেক্টিভিটি আছে, সেইটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ঠিক আছে, দিছ এক্সাৰসাইজ ইনক্লুডছ শিপছ উইথ হেলিকপ্টাৰ, লেণ্ডিং এয়াৰক্ৰাফ্ট, ইণ্ডিয়ান নেভি এয়াৰক্ৰাফ্ট, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পাৰ্চনেল সকলো ইয়াত আছে। ইয়াৰ উপৰি যুদ্ধ অভ্যাস, বজ্ৰ প্ৰহাৰ, এই দুটা এক্সাৰসাইজো ইণ্ডিয়া আৰু আমেৰিকাৰ যেটো মানে মিলিটাৰী ট্ৰেইনিং এক্সাৰসাইজ হয়তো এয়াৰ ফোর্সৰ লগত আছে জড়িত। কোপ ইণ্ডিয়া এক্সাৰসাইজ, ইট ইজ বিটুইন ইণ্ডিয়ান এণ্ড আমেৰিকান এয়াৰ ফোর্সেস এলং উইথ নেভাল এক্সাৰসাইজ এটা আছে, সেইটো হল মালাবাৰ এক্সাৰসাইজ। ইয়াত তিনিটা কাণ্ট্ৰি হয়, ইট ইজ ট্ৰাইলেটাৰেল হয়, ইট ইজ জাপান, USA এণ্ড ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, সো দিস থিং ইউ হ্যাভ টু নো উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস এক্সাৰসাইজেস। ইয়াৰ উপৰি মিস্টাৰ জয়শংকৰ হি ইজ ইন এ টুৰ টু দি সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ। অ'কে, সো ইয়াত আমি কি দেখা পাইছোঁ, ট্ৰেডিশ্যনেল ডিপ্লয়মেণ্ট অফ ট্ৰুপছ ব্ৰিজ
to Sino-Indian normalcy in ties. So etia teong kot ase Malaysia asile. Malaysia eta bahut important country hoy kiono Malaysia ami etia map to sam. Malaysia ejon prime minister asile PM Mahathir Mohamad. Thik ase Mahathir Mohamad okonman ইয়াৰ সময়ত আমাৰ ৰিলেশনশিপটো ইমান ভাল নাছিলে কিয়নো Mahathir Mohamad he is এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ এজ around 96 years হৈ গল সো 2 বছৰ আগত মানে 94 till the age he was 94 তেতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল মালয়েছিয়াৰ সো তেতিয়া কি তেওঁ কি কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ যেটো আমাৰ ইন্টাৰনেল ম্যাটাৰস আছে ফৰ এক্সাম্পল abrogation of article 370 বা কাশ্মীৰ ইস্যু এই সকলোবোৰ ইস্যুত হকদাই এও কি কৰিছে মানে কমেন্ট কৰিছে which we do not like because আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো ইন্টাৰনেল ম্যাটাৰ আছে আমি তাত কি নখুজু we do not want the interference of any external country ঠিক আছে ইন্টাৰফাৰেন্স আমি নখুজু আৰু এওঁলোকে কি কৰিছে পাকিস্তানৰ লগত ভাল ৰিলেশন হেই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ লগত যেটো ৰিলেশনশিপ আছে they sort of compromised with respect to this India Malaysia relationship কিন্তু এতিয়া ইয়াত কি দেখা পাইছো ইয়াত নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিছে ঠিক আছে সো এই নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অহাৰ সময়ত আমি কি দেখা পালো যেটো relationship আছে between both the countries etu bahut improve hol thik ase so yat tumi sabo para so traditional deployment of troops and that will be the prerequisite for the relationship going forward so duota country bitor jitu relationship ase amar jitu troops jitu participation ase Indian troops Malaysia thaka teo loke India Malaysia relationship to ami sam yat saw bhalke saw roba etu so ki ase yat diplomatic relations were established in 1957 ঠিক আছে ৰবা yes যদি ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ কথা কও যেটো দুটা কান্ট্ৰিৰ ভিতৰ যেটো কূটনৈতিক সম্বন্ধ এটো 1957ত এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনাৰ কত আছে কুয়ালা লাম্পুৰত আছে হাই কমিশনাৰ কিয় কোৱা হয় হাই কমিশনাৰ যদি জিমানবোৰ কান্ট্ৰি আছে if they were formerly part of British colony ঠিক আছে ব্রিটিশ কলোনিৰ যদি পাৰ্ট আছিল হেই সকলোবোৰ কান্ট্ৰি যেতিয়া আমি আমাৰ এম্বাসেডৰ পঠাও ঠিক আছে তেওঁলোকক আমি কি নকও তেওঁলোকক আমি এম্বাসেডৰ বুলি নকও হাই কমিশনাৰ বুলি কও ঠিক আছে সো লাইকৱাইজ মালয়েছিয়ান হাই কমিশনাৰো ইণ্ডিয়াত অৱস্থিত আছে কিয়নো ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়া দুটা কান্ট্ৰি কত আছিল both these countries were under British colony ঠিক আছে সো আমি কি দেখা পাইছো যেটো কূটনৈতিক সম্বন্ধ ইয়াত এস্টাবলিশ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনাৰ কুয়ালা লাম্পুৰত আছে মালয়েছিয়ান যেটো হাই কমিশনাৰ আছে তেওঁ নিউ দিল্লীত আছে ইয়াৰ উপৰি কনসুলেটস আছে কনসুলেটস ক'ত কথা আছে মুম্বাই আৰু চেন্নাইত আছে আৰু স্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড মালয়েছিয়াৰ কথা যদি কও সো ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড ডিউৰিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ইন 2010 okay ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশনৰ কথা যদি কও পাৰ্সনস অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন around they consist of 9% of the total population Malaysia jiman population tar 9% population persons of Indian origin teolokor mane jetu one generation or other were the descendants of India yar upori Tamil language jodi kao it is widely spoken language by the PYS followed by Telugu Malayalam Punjabi Bengali Gujarati Marathi hey karone jetia tumi southern movie bor saba ba Bengali movie sawa tetia ki dekha paba they very often they show places from Malaysia because they are very closely related with this country non-resident Indian kotha jodi ko around 2.25 lakh Indians they stay in Malaysia and they contribute to Malaysian GDP so it's a very important very crucial relationship between both the country so ami ki dekha hoise তাতে তেওঁ যেটা ডিসকাস কৰিছিল তে চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ বিষয়েও কথা পাতি আছিল তো তেওঁ কি কৈছে যে আমাৰ যেটো চাইনিজ যেটো ৰিলেশনশিপ আছে যদি আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে চাইনা যেটো আমাৰ বৰ্ডাৰ সেটেলমেন্ট আছে জিমানবোৰ আমাৰ বৰ্ডাৰ ৰিলেটেড মানে এংগেজমেন্ট আছে আমাৰ জিমানবোৰ মানে কনভাৰসেশন চলি আছে সেই সকলোবোৰ বস্তু চাইনা শুড ৰেসপেক্ট ওকে চাইনা শুড ৰেসপেক্ট খালি আমি যদি ইন্ডিয়া যদি অকলে বিচাৰে যে if India alone wants to establish peace it is not possible it is not going to be fruitful so this thing has to be from both the side this initiative this step should be taken by both the sides so my first duty to India is to secure the border so we want to have a normal relationship with our neighbor ঠিক আছে আমাৰ যেটো নেইবাৰিং কান্ট্ৰি আছে তাত আমি নরমাল রিলেশনশিপ বিচাৰো কিন্তু যদি চাইনা যদি আমাৰ হেতু বস্তু মানে ৰেসপেক্ট নকৰি then it is like the conversation will not go ahead আৰু আমি কি দেখা পাইছো জুন 2020 ত আমি কি দেখা পাইছো গালৱান ক্লাছ হৈছিল তাত আমাৰ ইণ্ডিয়ান জৱান আমি বহুত জৱান মানে শহীদ হল আমাৰ বহুত কেটা জৱান তো এনেকুৱা সময়ত আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ যেটো ৰিলেশনশিপ আছে it has to be what fruitful it has to be peaceful okay so all these things were there to ei সকলোবোৰ বস্তু তেওঁ মালয়েছিয়াৰ যেতিয়া মানে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত এই সকলোবোৰ বস্তু ডিসকাস কৰা হৈছিল মালয়েছিয়া কি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াসোৱা
থাইলেণ্ড আছে, থাইলেণ্ডৰ ওপৰত কি আছে ভিয়েটনাম আছে, আৰু ইয়াৰ এইটো হ'ল মালয়েছিয়া, মালয়েছিয়াৰ তলত কি আছে ইণ্ডোনেছিয়া আছে। মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ ভিতৰত এইটো যিটো ঠাই দেখা পাই আছে, this place is called Strait of Malacca, Strait of Malacca. Okay, this is a very very crucial strait for global trade. Around যদি আমি কথা পাতো around 18% যেটো আমাৰ গ্লোবাল ট্ৰেড হয়, ঠিক আছে, গুডছ আছে, তাৰপিছত অইল আছে, এই সকলোবোৰ ট্ৰেড এই ৰুটেদি হয়। ইটস এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰি ফৰ এভৰি কাণ্ট্ৰি। যিমানবোৰ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ আমি কথা পাতো, সকলোবোৰ কাণ্ট্ৰি মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰখাটো চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। চ' দিছ থিংছ উই হেভ টু নো। চ' এতিয়া নতুন মিনিষ্টাৰ কোন আহিছে, আনোৱাৰ ইব্ৰাহিম অহাৰ পিছত ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, ইট ইজ ইম্প্ৰুভিং ডে বাই ডে। অ'কে, চ' উইচ ইজ এ গুড থিং ফৰ ইণ্ডিয়া। চ' এই সকলোবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ যেতিয়া আছিলে তাত কি কৈছে যে আনোৱাৰ হুছেইন যিটো আনোৱাৰ আছে, যিটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ঠিক আছে, আনোৱাৰ ইব্ৰাহিম, তেওঁ কি কৈছে যিটো IIT আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি, ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চ খুলিব ক'ত, মালয়েছিয়াত। চ' ইয়াত এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে ইন উইচ কাণ্ট্ৰি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছড ইটছ আউটছাইড কেম্পাছ অফ IIT? ইট ৱাজ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি অফ তানজানিয়া, যেটো জাঞ্জিবাৰ আছে তাত ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। চ' দুটা কাণ্ট্ৰি বহুত মানে ইয়াত হোপফুল যে দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইল ইনক্ৰিজ, দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইল ইম্প্ৰুভ, কিয়নো ইণ্ডিয়ান ছাইডৰ পৰা যদি আমি কথা পাতোঁ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर, both we take Malaysia very seriously, and Malaysia is also taking this thing very seriously. So we want to continue to grow and blossom for the benefit of the people of both friendly countries. So all these things we have to know with respect to India Malaysia. Map बहुत important है, ठीक है, मैप तो बहुत important है। ये तो साउथ चाइना से हदाय न्यूज़ থাকে আমি জানিব লাগিব, ঠিক আছে। থাইলেণ্ড ক'ত আছে, এই কুয়ালালামপুৰ, ব্ৰুনাই, সাৰাৱাক, সাবাহ, এই সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ লোকেশ্যন আছে, উই হেভ টু ন'। অ'কে, মুভিং টু দ্য নেক্সট আৰ্টিকেল। চ' নেক্সট আৰ্টিকেল হ'ল যিটো আমাৰ আছে শ্ৰীলংকান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে। শ্ৰীলংকান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৱাজ ইন কনভাৰ্চেশ্যন উইথ মিষ্টাৰ শ্বি জিনপিং এণ্ড লি ছিয়াং। চ' শ্ৰীলংকাৰ আমি কি দেখা পাইছোঁ, যিটো ইকনমিক ব্যৱস্থা আছে বহুত একদম হালত বেহাল হৈ আছে তাত, ঠিক আছে। ইকনমিক চিটুৱেশ্যন ইজ কি ক'ম, ইয়াত এটা ইংৰাজী শব্দ কিবা আছিলে মই পাহৰি আছোঁ। চ' বহুত বেয়া হৈ আছে। চ' ইন দিছ চিটুৱেশ্যন দে ৱান্ট টু ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ economic situation, and they need financial help from neighboring countries. India around $4 billion কি দিছে ইয়াত হেল্প কৰিব বুলি কৈছে, শ্ৰীলংকাক $4 billion হেল্প কৰিব। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ যিটো মানে লোন শ্ৰীলংকা লৈছে, সেইটো ক'ৰ পৰা লৈছে, ইট ইজ মানে যিমানবোৰ এওঁলোকৰ লোন আছে, শ্ৰীলংকাৰ যিমানবোৰ লোন আছে তাৰ 52% লোন যিটো আছে কোনে দিছে, চাইনাই দিছে, ঠিক আছে। এৰাউণ্ড $40 billion এক্সটাৰ্নেল ডেট, ঠিক আছে। চ' চাইনা আৰু শ্ৰীলংকাৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, ইট ইজ কোৱাইট ষ্ট্ৰং। আৰু ইয়াত যিটো ৰাজাপাকছা ফেমিলি আছিল, তেওঁলোকে চাইনা আছিলে, তো তেওঁলোকৰ সময়ত যিটো চাইনাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুত ভাল হ'ল। ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখা পাইছোঁ, যিটো মানে শ্ৰীলংকাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্ৰভিন্সত যিটো জাফনা প্ৰভিন্স, সেইটো তাত আমি কি দেখা পাইছোঁ, আমাৰ তামিল পপুলেশ্যন আছে, কিন্তু আমি কি দেখা পাইছোঁ তাত সদায় টেনশ্যনৰ চিটুৱেশ্যন হৈ থাকে। চ' ইয়াৰ আশে পাশে এটা পৰ্ট বনোৱা হৈছিলে, সেই পৰ্টটোৰ নাম আছিল হাম্বানটোটা পৰ্ট, ঠিক আছে, হাম্বানটোটা পৰ্ট। দিছ পৰ্ট ৱাজ বিল্ড বাই চাইনা এণ্ড নাও ইট ইজ কণ্ট্ৰল বাই চাইনা। তাত চাইনিজ যিটো মানে মিলিটাৰী প্ৰেজেঞ্চো ইয়াত আমি দেখা পাওঁ। চ' ইট ইজ নট এ গুড থিং ফৰ ইণ্ডিয়া। চ' উই ৱান্ট দেট আমাৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে চাইনা শ্ৰীলংকাৰ লগত বহুত ভাল হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। কিয়নো চাইনা যদি মানে শ্ৰীলংকাক যদি কণ্ট্ৰল কৰে, দেন ইট উইল বি কাউণ্টাৰ প্ৰডাক্টিভ ফৰ ইণ্ডিয়া, মানে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো ইমান বেনিফিচিয়েল নহ'ব, ঠিক আছে। চ' অল দিজ থিংছ হেভ টু বি টেকেন কেয়াৰ। চ' শ্বি জিনপিং কি কৈছে যে শ্ৰীলংকা আৰু চাইনাৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, ইট হেজ টু বি কনচলিডেটেড। চাইনা ইজ উইলিং টু ৱৰ্ক উইথ শ্ৰীলংকা টু কেৰি ফৰৱাৰ্ড দ্য স্পিৰিট অফ দ্য ৰাবাৰ ৰাইচ পেক্ট। তো এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৱৰ্ড হ'ব পাৰে যে ৰাবাৰ ৰাইচ পেক্ট। দিছ phrase is used for the relationship to describe the relationship between which are the following two countries. So we have to know that it is between China and Sri Lanka. Very, very important. It can be asked easily in any kind of examination. So Rubber Rice Pact, okay. So to consolidate political mutual trust, enhance exchanges of experience in governance, expand practical cooperation, and advance the high quality belt and road cooperation. ঠিক আছে, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি কি দেখা পাইছোঁ, চাইনিজ যিটো মানে প্ৰেচিডেণ্ট আছে মিষ্টাৰ শ্বি জিনপিং, তেওঁ এই সকলোবোৰ বস্তু মানে প্ৰমিছ কৰিছে টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ শ্ৰীলংকা দিনেশ গুণৱৰ্ধনা, ঠিক আছে।
নেক্সট আৰ্টিকেল কি হ'ল আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী তেওঁ ক'ত আছিলে ভূটানত আছিলে ঠিক আছে ভূটানত আমি কি দেখা হ'লো হাইয়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড তেওঁ ৰিচিভ কৰিলে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হাইয়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড মই বহুত ডিটেইল ডিছকাছ কৰিছোঁ ইউ কেন কমেণ্ট বিল' ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়া কি কৰিছে এৰাউণ্ড 1000 crore ৰুপিছৰ কি দিব মানে ফাইনেন্সিয়েল হেল্প দিব ভূটানক ফৰ দ্য নেক্সট 5 years ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত যিটো প্ৰথম যিটো আমি 500 crore কথা পাতোঁ ঠিক আছে ইণ্ডিয়া হেজ ৰিলিজড দ্য ছেকেণ্ড ট্ৰান্স অফ ৰুপিজ 500 crore চ' 500 crore আগত দিব তাৰপিছত 500 crore দিব চ' যিটো মানে পইচা দিয়া যিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল সেইটো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাইডৰ পৰা টু বিল্ড গ্যালচুং প্ৰজেক্ট চ' গ্যালচুং প্ৰজেক্ট ইট ইজ ৰিলেটেড টু ভূটান এইটো আকৌ এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ঠিক আছে গ্যালচুং প্ৰজেক্ট ইণ্ডিয়া আৰু ভূটানে মিলি হেনা ডেভেলপ কৰি আছে ঠিক আছে চ' ইট ইজ ইন ভূটান ইয়াত তোমাক বিভিন্ন ধৰণে অপশ্যন দিব পাৰে বাট ইউ হেভ টু ন' দেট ইট ইজ ইন ভূটান চ' অল দিছ থিংছ আৰ দেয়াৰ ইয়াৰ উপৰি গ্ৰামোদ্যোগ বিকাশ যোজনা চ' এওঁলোকৰ এই যোজনা যিটো আছে স্কিম বা আঁচনি যিটো আমি কওঁ ঠিক আছে আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ আঁচনি চ' এই আঁচনিৰ আণ্ডাৰত আমি কি দেখা পাইছোঁ কিছু ইকুইপমেণ্ট দিয়া হৈছে তো আমি কি ইকুইপমেণ্ট দি আছোঁ সেইটো আমি জানিব নালাগে গ্ৰামোদ্যোগ বিকাশ যোজনা সেইটো আমি জানিব লাগে কিয়নো আমি এই বছৰ APSCটো দেখা পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মানে ষ্টেট লেভেলৰ এক্সাম হৈ থাকে তাত এই আঁচনিবোৰ স্কিমবোৰ সুধি থাকে চ' উই হেভ টু বি ভেৰি ভেৰি পাৰ্টিকুলাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু দিছ পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমছ অ'কে চ' হোৱাট ইজ দিছ গ্ৰামোদ্যোগ বিকাশ যোজনা ইট ৱাজ লঞ্চ ইন দ্য March 2022 ইট ইজ ওৱান অফ দ্য 2 কম্পনেণ্টছ অফ দ্য KVIC খাদী এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিশ্যন তেওঁলোকে এইটো লঞ্চ কৰিছিলে চ' ইট ইজ ওৱান অফ দ্য 2 কম্পনেণ্টছ অফ দ্য খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বিকাশ যোজনা উইচ ইজ এ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম মানে 100% যিটো ফাণ্ডিং কোনে দি আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আৰু চেণ্ট্ৰেল স্পনচৰ্ড স্কিম যদি হয় তেতিয়া সেইটো আমি কি দেখা হৈছে তাৰ মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বা হিলি ষ্টেটৰ কাৰণে 90% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে আৰু 10% কি দিয়ে ষ্টেটে দিয়ে আৰু যদি যিমানবোৰ ডাঙৰ ষ্টেট আছে তাৰ কাৰণে 60% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু 40% state government দিয়ে so it is a central sector scheme the other components of khadi gramodyog vikas yojana is the khadi vikas yojana ঠিক আছে এটো আমি জানিব লাগিব khadi vikas yojana আৰু ইয়াত কি হল khadi gramodyog vikas yojana so which includes 2 new components such as rozgar yukt gaon design house এই সকলোবোৰ ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য কি যেটো গ্ৰামোদ্যোগ যেটো বিকাশ যোজনা আছে ইয়াৰ আন্ডাৰত মেইন উদ্দেশ্য কি so it is aims to promote and develop the village industries through common facilities technological modernization training etc ঠিক আছে so fine moving to next article needing protection so আমি কি দেখা পাইছো Mr. Sonam Wangchuk যে আছে তেওঁ কি কৰিলে he was on a climate fast ঠিক আছে 21 days যেটো ক্লাইমেট ফাষ্ট আছিলে হি এন্ডেড ইট ৰিসেন্টলি এটো কিয় আছিলে কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট এটো আমি জানিব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল আমি কি দেখা পাইছো হিমালয়ান ৰিজনৰ যদি কথা পাতো হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড সিকিম ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো GLOF গ্লেচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড যেটো আমি দেখা পাইছো গ্লফ দেখা পাইছো মানে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ফ্লাড ঠিক আছে ইনস্ট্যান্ট ফ্লাড যেটো হয় ঠিক আছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড নিচিনা হৈ গৈছে এন্ড देयर वाज अ হেভি casualty many people lose their life so what is this thing so we know that যেটো আমাৰ হিমালয়ান ৰিজন আছে it is becoming more and more fragile কিয় হৈ আছে ইমান মানে ৰিস্কি কিয় হৈছে বিকজ অফ দ্য ডেভেলপমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ ইয়াত আমি কি দেখিছো গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত মানে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বা ইনভেষ্টমেন্ট কৰি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰি আছে এই সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ যেটো মানে ন্যাচাৰাল এনভায়ৰনমেন্ট আছে ন্যাচাৰাল এনভায়ৰনমেন্টটো কি কৰি আছে they are making it more and more fragile more challenging for the inhabitants that living in this particular region ঠিক আছে সো সেই কাৰণে আমি কি ক'ব লাগিব যে আমাৰ যেটো হিমালয়ান ৰিজন আছে আমাৰ যেটো fragile economy আছে ইকোসিস্টেম আছে will have to save them ঠিক আছে to garner support for this particular cause Mr. Sonam Wangchuk who is a climate activist education and social reformer তেওঁ এই মানে পদক্ষেপটো লৈছে যে মই যাতে কি কৰিব পাৰো মানুহৰ আগত কি এটা অ্যাৱাৰনেস ক্যাম্পেইন যাতে লঞ্চ কৰিব পাৰো কিন্তু there was not much media coverage আমি সোশ্যাল মিডিয়াত চাইছো কিন্তু যেটো আমাৰ ন্যাশনাল মিডিয়াৰ কথা যদি কওঁ নিউজ চেনেলৰ কথা কওঁ তেওঁলোকে ইমান ইয়াত এটেনশন দিয়া নাই নিউজ চেনেলৰ তো কাম জানাই আজিৰ দিনত কি হৈছে খালি মানে ওয়ান সাইডেড স্টোরি দেখাব লাগে সো he pointed out that humanity is already being confronted by global warming already বহুত মানে রাইজ হৈ আছে আমাৰ যেটো মানে পুরা মানৱ যেটো মানৱতাৰ কথা যদি আমি কওঁ হিউম্যানিটিৰ কথা যদি কওঁ we are already facing a grave challenge we have to act as soon as possible to save our mother nature from deteriorating any further so Ladakhৰ কথা যদি কওঁ Sonam Wangchuk he is from Ladakh is a
very important place, ecologically very fragile elaka ঠিক আছে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব স্পেশাল প্ৰটেকচনৰ কাৰণে আমি কথা পাতিব লাগিব ইয়াত অকমান স্পেশাল প্ৰটেকচন আসলে যেতিয়া আৰ্টিকেল 370 আসলে কিয়নো ইয়াৰ যিবোৰ মানে ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন আসলে তেওঁলোকে they could decide their own fate, but when this article 370 was abrogated, Ladakh was reduced into an union territory, but union territory without legislature nathaka jibur union territory ase teolokor mane eta negative point ki they do not vote, they do not participate in elections. It means their decision will be taken by someone from outside ঠিক আছে কোনোবাই দিল্লীৰ পৰা decision লব যেটো লাডাখৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে, so it will most probably it will hamper the growth or the ecology of Ladakh. So the Ladakh, which is a predominantly tribal state or a tribal region, okay, they want that they should be included in 6th schedule. 6th schedule যেটা আমাৰ আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ঠিক আছে তাত এড কৰিলে কিছুমান স্পেশাল কি পাব এলোকে স্পেশাল পাৱাৰ পাব to elect their own representatives, to formulate laws, to protect the environment. এই সকলোবোৰ বস্তু আছে তো সেই কাৰণে তেওঁলোকে কি ডিমান্ড কৰি আছে আমি 6th scheduleত এড কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰি আমি এটা legislature দিব লাগে so that we can elect our own representatives. So these rightful demands of the protesters include statehood and the safeguarding of the rights of its majority tribal population community and by giving 6th schedule status. Okay, so Ladakh will be able to form jodi ei hokolobur right dia hoy what will happen Ladakhe nijor jetu autonomous district councils ase thik ase etu mane autonomous district council jetu amar Assomot ase kot ase BTC ase tarpisot Dima Hasao area ase Karbi Anglong ase so ei tenekwa they can formulate their own ADCs okay and it will sort of protect their indigenous identity and all these protections. Okay, so moving to the next article, I will stick to only English with respect to this article. Okay, so what is this article says? BSc, NSc, they are set to introduce T+0 settlement, a trade settlement cycle. So what is BSc, NSc? These are stock exchange markets. Okay, here the stocks are traded. So we'll try and understand what is this settlement. So whenever you want to make any investment, okay, you want to purchase any shares, securities, so you make investment, you purchase some securities and there is a time lag. Okay, there is a time lag by the time you your benefit gets reflected in your demat account. Okay, so to that time lag it has to be reduced. Agote if we talk about earlier times it was like T+5 like around 5 days were there to settle the thing, okay, these transactions. Then we came to T+3 like the settlement should be completed in 3 days, then T+2 in 2003, then finally we adopted T+1 in 2019. Now we are talking about T+0 mane if we want to buy any securities, any like transactions we are doing in this securities market, then those transactions should be settled on the same day. Okay, on the same day. So this is a very hopeful development. Why? It will result in transparency. Okay, transparency and like it will do away with any kind of miscalculations, like if there is anything wrong being done under the garb of this 2 days 3 days settlement period, those things will be taken care of. There will not be any loopholes associated with this particular mode of settlement. So if you are buying a securities or if you are making any investment and that fund is getting reflected in your account within the same day, it saves a lot of time, it saves a lot of headache, it does a lot to the it is also very in sync with the international practices. Okay, so we'll see what are these things. So see, the trade settlement is a critical process in the financial markets that involves the transfer of funds and securities between parties involved in trade. There are two parties, A and B. If they are trading through securities, they will pay some money, in return some securities will be promised. So this settlement has to be done on the same day under T+0. Time is 0 mane like this settlement will be done in the single day. So in the context of securities trading, this settlement process finalizes the transaction. Okay, so in January 2023 India adopted
T+1. It was not 2019, it was 2023. So India adopted T+1 settlement. It means the settlement process will be completed in, like if I am buying these securities in today, this settlement will be completed by tomorrow, okay, tomorrow. So this is called T+1 settlement. So this means that the trade related settlement occur within 1 business day or 24 hours of the actual transaction. India became the second country after China to implement T+1 settlement cycle in top listed securities. Okay, so this saves a lot of time, and this is the practice in some of the most major economies in the world. So SEBI is the one who take care of this securities market. So SEBI is the ultimate body. So SEBI has proposed a new system for settlement of funds and securities on T+0, like on the same day, and instant settlement cycle on an optional basis, supplementing the existing T+1. It means, it does not mean that T+1 will be deleted. No, T+1 will also exist, but T+0, it will supplement the T+1 system. So initially it will not be available for all the companies, it will be available only for 25 major companies. Okay, so initially it will be implemented and it will be seen if it is successful or not. If it is successful, then this benefit will be given to all the other companies. Okay, so what are the advantages? Instant receipt of funds and securities to the investor. It will eliminate the risk of any kind of settlement shortage and give greater control over funds and securities to the investor. This is one of the benefits. There is expected to be a lower counterparty risk and increased liquidity in the market. So there will be greater degree of trust between the transacting parties. Okay, so the Moscow Exchange, Korea Exchange, Taiwan Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, they all offer T+0 settlements for certain types of trades and transactions. Okay, so this is a very, very important article from your economy perspective. You should be ready, you should be exam ready with respect to this particular topic. Okay, you should not commit any mistake with respect to this particular topic, T+0 trade settlement cycle by SEBI. Okay, moving to the next article. It is the last article. Around 783 million people face chronic hunger. So আমি কি দেখা পাইছো, যেটো ইউনাইটেড নেশনৰ যেটো মানে UNEP আছে, ইউনাইটেড নেশনৰ এনভাইৰনমেন্ট প্ৰগ্ৰাম আছে, তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে. হোৱাট ইজ দ্য ৰিপৰ্ট? ফুড ৱেষ্ট ইনডেক্স ৰিপৰ্ট. সো গ্লোবালি কিমান ফুড ইয়ারলি মানে ওয়েস্ট হয় সেইটো রিপোর্ট এওঁলোকে কি কৰিছে, রিলিজ কৰি থাকে. ঠিক আছে, সো দ্য 2021 রিপোর্ট এস্টিমেটেড দ্যাট 17% অফ দ্য ফুড প্রডিউসড গ্লোবালি ইন 2019 around মানে 931 মিলিয়ন মেট্রিক টনস এটু কি করা হয়েছিল, ওয়েস্ট করা হয়েছিল. এরাউন্ড যিমানবোৰ মানে আমি ফুড প্রডিউস কৰো তার 17% ফুড মানে ওয়েস্ট হয়েছিল. সো ফুড ওয়েস্ট হলে কি হয়, there are hundreds and thousands of millions of people who are facing acute hunger because of this non availability of basic thing which is food. Food নথকা বাবে তেওঁলোকে বহুত suffer কৰি আছে, and we are wasting 17%. আৰু এইটো যেটো ওয়েস্টেজ আছে, it has increased, it has only increased to 19%. now এটো 1.5 billion metric tons 1.05 billion metric tons or যেটো মানে ফুড আছে এটো ইয়ারলি ওয়েস্ট হৈ আছে. ঠিক আছে, so this report was co-authored by UNEP, WRAP, ঠিক আছে, WRAP Waste and Resources Action Program. so এওঁলোকে কি পাইছে যে এজন মানুহে এটা বছৰত 79 kg ফুড ওয়েস্ট কৰি থাকে অন অ্যান এভারেজ. ঠিক আছে, ইট মিন্স ডেইলি অ্যারাউন্ড 1 বিলিয়ন মিলস কি হৈ আছে, ওয়েস্ট হৈ আছে. ইটস এ হিউজ থিং. উই হ্যাভ টু we have to take care of this thing. We have to be very, very serious because it not only food waste তো হৈ আছে, ইয়াৰ উপরে পভার্টি ইনক্রিজ হৈ আছে. ঠিক আছে, এই ফুড ওয়েস্টের কারণে আমার কি হৈ আছে, এনভায়রনমেন্টের উপরে তো মানে বহুত চ্যালেঞ্জ হৈ আছে, কিয়নো এই ওয়েস্ট প্রোডাক্ট দে প্রডিউস ফার্দার মিথেন. আৰু ইয়াৰ উপৰি এই 19% ফুড যেটো ওয়েস্ট হৈ আছে, এই 19% ফুড ইউজ কৰা মানে প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰিছোঁ. ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰিছোঁ. ইয়াৰ উপৰি আমি ইৰিগেশ্যন কৰিছোঁ মানে ৱাটাৰ ইউজ কৰিছোঁ. এই সকলোবোৰ বস্তু দে সিম টু বি ৱেষ্টেড. okay, so এই সকলোবোৰ বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব, as a informed citizen, as a global citizen will have to take care of all these things. so food loss and waste generates 8 to 10% of global greenhouse gases. যেটো আমাৰ গ্লোবাল গ্রিনহাউস গ্যাসৰ কথা যদি আমি কওঁ, around 8 to 10% global greenhouse gases they are generated from food waste. so all these things will have to know
with respect to our food system. We'll have to be more serious. We'll have to stop wasting food, and we'll have to think about hundreds and millions of people who are like suffering from acute this acute poverty. Okay. So all these things I had to discuss with all of you with respect to today's discussion. Please let me know how was today's discussion. That shall be all for today. If you find this initiative helpful, please like the video, subscribe to the channel, and share it with your fellow aspirant. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time. Bye bye.